side. Very good. Then the adjacent side BC. Clear ಆಗಿ ತಿಳಿತಿದ? Any doubt? Okay, very good. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. So then the definitions of the functions. So all the trigonometric functions is defined only for right angle triangle ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ trigonometric function ನ so ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಲುಕ್ ಐಡಿಯಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತಂದ್ರ ವಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ದ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಫಾ ತಗೋಬಹುದು, ಬೀಟಾ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಆಂಗಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಅರುಣ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಅಂತ ಬರೀರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅರುಣ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಸ್ ದ ಥೀಟಾ it is the consideration angle, therefore by the definition of sin theta ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. sin theta is always equal to O by H. ನೀವು ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. sin theta equal to O by H ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸೈಡ್. sin theta equal to O by H. So opposite side divided by hypothesis side. Yes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎ ಬೈ ಎಚ್. ಸೊ adjacent side divided by hypothesis side. Adjacent side divided by hypothesis side. So next, third one, tan theta. So tan theta is always equal to opposite divided by adjacent. Opposite divided by adjacent. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So tan is always equal to sin by cos. The relationship between sin and cos ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. The relationship between sin and cos is nothing but that. So tan theta equal to sin theta by cos theta. Yes or no? Yes, very good, very good. So next, fourth one. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So fourth one. So cot theta equal to. Yes, cot is the reciprocal of tan. ನಾ ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋತವ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಟ್ is the reciprocal of tan. ಅಂದ್ರ ಕಾಟ್ ಅನ್ನೋದು tan ದ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ ಅಂದ್ರ tan ದ ರಿವರ್ಸ್, tan ದ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಕಾಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ therefore cot theta equal to a by o. So cot and tan are the reciprocal to each other. Therefore, so cot theta equal to a by o. So next, fifth one. So sec theta. What is that? Yes, therefore the sec is the reciprocal of. Whether the reciprocal sec cos. So cos and sec are the reciprocal to each other. Therefore, so sec theta is equal to h divided by a. Hypothesis side divided by adjacent side. Yes. Okay. Finally, last one. The last function. So cosec theta. So cosec is the reciprocal of sin theta. Very good. So cosec is the reciprocal of sin. Therefore, the cosec is equal to h divided by o. ನೀವು ಫುಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ O by H ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. O by H ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. O by H, A by H, O by A ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಐತನ್ರಿ? ಸೊ ಎಲ್ಲ the definitions of trigonometric functions. ನೋ, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಬರೀದಿರಿ ನೀವು? ನೋಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಇವತ್ತು ಬರ್ಸಿನಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡೈರಿ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ,
ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So these are the only definitions of trigonometric functions. So second one, the reciprocals ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ formula reciprocals. So reciprocals of trigonometric functions. ಇನ್ನೇಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. reciprocals of trigonometric functions. So reciprocals of trigonometric functions. So reciprocals of trigonometric functions. The first one, look at here. So reciprocals of trigonometric functions andre nodri first one ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ reciprocals of trigonometric functions. So already said that as the sine and cosec are reciprocal to each other ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ. So first formula ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. So sin theta into cosec theta is always equal to 1 ನೋಡ್ರಿ. So sin theta into cosec theta is always equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು sin theta equal to 1 by cosec theta or so cosec theta equal to 1 divided by sin theta. Clear? ತಿಳಿತ್ರಿ? Okay, the first one sin and cosec are the reciprocal to each other. Then the formula for as the sin theta into cosec theta equal to 1, then sin theta equal to 1 by cosec theta and cosec theta equal to 1 by sin theta, where theta is the consideration angle. Yes, next second one, second reciprocal. So cos theta into sec theta equal to 1. Cos and sec are the reciprocal to each other. So cos into sec theta equal to 1. So therefore cos theta equal to 1 by sec theta or so sec theta equal to 1 by cos theta. The second reciprocals of the trigonometric functions, cos theta into sec theta equal to 1, therefore cos equal to 1 by sec and sec is equal to 1 by cos. Then finally third one, last one yaudri tan ile bariti nodri. Therefore the tan, the reciprocals of tan, third one, third form. So tan theta into cot theta equal to 1. Therefore so tan theta equal to 1 by cot theta, then cot theta equal to 1 divided by tan theta. Yes. Okay. These are yes. So these are the trigonometric reciprocals. So sine, cos, tan, cot, sec, cosec. So therefore as the formula for the trigonometric reciprocals, so sine and cosec is the reciprocal to each other, tan and cot, finally cos and sec are the reciprocal to each other. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಐತಿ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎರಡಾದ್ರು ಈಗ ಒಂದೇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಸೊ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಒಂದೇದೇನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. Trigonometric identities. So already easily ಹೇಳಿದೀನಿ. There are three trigonometric identities is there, or the standard formula ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, trigonometric identities ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಬರ್ಸಿದೀನಿ already standard formula. The standard formula for the trigonometric functions or the identities of the trigonometric functions. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ identities? Yes. The first identity ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ? The trigonometric identity. So first one, sin square theta
plus cos square theta is always equal to 1. The first trigonometric identity is so sin square theta plus cos square theta equal to 1. So second one, 1 plus tan square theta equal to sec square theta, secant square theta. The second trigonometric identity is so sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus tan square theta equal to secant square theta, and third one, so 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Yes. So these three are the trigonometric identities as the standard formulas for trigonometry. Using this one, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ 5 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಬರ್ಸಿದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. So these three are the trigonometric identities: sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus tan square theta equal to secant square theta, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Okay. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ sin square theta plus cos square theta, using the standard formula we can generate some more formulas. So first one, sin square theta plus cos square theta equal to 1. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರ sin square theta ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. sin square theta equal to 1 minus cos square theta ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗ 1 minus cos square theta ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, sin square theta ಪಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ sin square theta ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, 1 minus cos square theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos square theta ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, 1 minus, okay, 1 minus sin square theta. Next, so sin square theta ಅಂದ್ರೆ 1 minus cos square theta. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, square root of, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, square root of 1 minus cos square theta. Last one, so cos theta equal to square root of 1 minus sin square theta. ಇವು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ there are 4 sub formulas. Yes. Okay. Next second one, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗ ಈ 4 ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, 1 plus tan square theta equal to secant square theta. One plus tan square theta equal to secant square theta. ಇದ್ರೊಳಗೆ 4 ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು ನೋಡ್ರಿ. tan square ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, 1 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಸೊ tan square theta equal to secant square theta minus 1. Yes. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ tan theta ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, tan square theta ಅಂದ್ರೆ sec square theta minus 1. ಸೊ tan theta ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, square root of secant square theta minus 1. Next form, third formula, look at here, ಇಲ್ಲಿ 1 plus tan square theta equal to sec square theta ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ sec theta equal to ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರ square root of 1 plus tan square theta ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ tan square ಈ ಕಡೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1 ಒಯ್ದಿದ್ರಿ, tan square ಒಯ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಸೊ secant square theta minus tan square theta is always equal to 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ತಿಳಿದ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 80% ಸಿಲೆಬಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವು, ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. Yes, secant square theta minus tan square theta equal to 1. So ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಓದಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾನ 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು.
ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಡೈಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ಇದು. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಟನು ಬರೀತಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. Third one, 1 plus cot square theta equal to, so cosec square theta. So is the standard identity 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. So idrolage first one cot square theta ille itkodri, ee 1 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ, so cosec square theta minus 1. So second formula, so cot theta equal to square root of, so cosec square theta minus 1. Next third formula, so cosec square theta ಗೊತ್ತೈತಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ cosec theta equal to square root of 1 plus cot square theta. Finally last formula, so cosec square theta minus cot square theta equal to what? ಬರ್ಕೊ. Yes sir, ನವೀನ್ ಸರ್ ಹೋದ್ರ? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಐತಿ ನಿಮಗಿದ್ರೊಳಗ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಾಗ ನೀವು 10th ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ. ಪ್ರೂಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ, 1 sin square theta plus cos square theta equal to 1 plus tan square equal to sec square, 1 plus cot square equal to cosec square. ಸೊ ನಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಪ್ರೂಫ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೂ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಹೇಳಿನ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೂಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್, ಕೇಳಬಹುದು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ರಿ? sin square theta plus cos square theta equal to 1. sin square theta plus cos square theta equal to 1. Let us consider one right angle triangle. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ right angle triangle ಬೇಕೇ. So ABC is the right angle triangle. This is the angle of 90 degree. Yes, and we consider the angle of C equal to theta. Angle of C ನ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? So this is hypothesis, this is opposite and this is adjacent. Yes, okay. LHS ನೋಡಿ proof. So LHS proof. So LHS equal to RHS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. LHS ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? So sin square theta plus cos square theta, ಹೌದಾ? ಇದು LHS. Yes or no? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ sin theta? sin theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? O by H. O by H ಅಲ್ಲ, O by H ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? AB divided by AC ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? AB divided by AC. Then what is the definition of cos theta? A by H. ಹಾಗಾದ್ರೆ A by H ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? BC divided by AC. Okay. So substitute these two values in sin square theta plus cos square theta in the equation of sin square theta plus cos square theta. ಅವು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನು? sin square theta ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? AB divided by so AC whole square plus cos theta ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? BC divided by AC whole square. Okay. Yes. Next, and the form of this form can be written as so AB whole square divided by AC whole square plus so and the BC whole square so divided by AC whole square. ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So then and the denominator part are same, both terms of the denominator part are same. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಒಂದಾದ ಅಂದ್ರ LCM is ಏನಪ್ಪಾ? AC square. So ಇಲ್ಲಿ AC square, ಇಲ್ಲಿ AC square, ಅಂದ್ರೆ AC square ಒಂದ, AC square ಒಂದ, and the numerator become AB square plus BC square. ಹೌದಾ?
ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಡಿಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡಿಲೆ ಏನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನ್ ಬಂತು ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎದಕ್ಕ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರ ಕಾಣಾದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೌದಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ hypothesis side and the square of the hypothesis side as the remaining side. So therefore apply Pythagoras theorem. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ AB square plus BC square so equal to AC square. Yes or no? ಹಾಗಾದ್ರೆ AB square plus BC square ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ AC square divided by AC square. So get cancel equal to 1. So sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. Yes? ತಿಳಿತಾ? ಎಸ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿಳ್ಕೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ then the remaining two identities proof ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 + tan square = sec square theta ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ tan theta ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, sec theta ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ಟೇಕ್ ದ LHS ಏನ್ರಿ 1 + tan square 1 + tan square ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ sec square theta ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೆರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅವೆರಡು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ವಿನಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಟ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರ ಅವೆರಡು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದನೇದು. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕು ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಇವು ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾನ 2 times ಬರೆದು ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ದು. ಒಂದು ಅವೆರಡು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಪೋಸ್ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ದೆನ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್, ಇವು ಮೂರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 times ಬರೆದು ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು, ನೀವು ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನನಗ ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ಯಾರು ಕಳಿಸಿರೋ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಇದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತ. ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಿ ಅವ್ರಷ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆರಿ. ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವು ಮೂರುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ 1 by 1 ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.